Good morning, student. Welcome to the class. This is the fourth part of the chapter structure of atom. In this class, we'll basically discuss about photoelectric effect. Okay, let me start the class. So, in the last class, we have discussed that how classical mechanics was failed to explain some scientific phenomenon. Classical physics believed that the light, the nature of light is like wave. Okay, light transmits in wave, and there are some phenomena which can be explained with the help of this wave nature of light. That means classical mechanics or classical physics was successful to explain some phenomenon of light like interference and diffraction, which can be explained on the basis of wave nature of light. But certain other phenomena, mainly black body radiation and photoelectric effect, this type of phenomenon cannot be explained by the concept of classical physics. Then, one renowned scientist, his name was Max Planck. This is his photograph. And Max Planck proposed a new theory. Okay, that is the particle theory of light and the dual nature of light. So, Max Planck said that light composed of dual nature, it behaves like particle as well as wave. Okay, so it is not only wave nature but light shows particle nature as well as wave nature. That means light can show dual nature. Okay, this concept was given by Max Planck, and thus a new branch of physics was born, and that is called quantum physics. So in the last class we have discussed the first phenomenon in support of the particle nature of light, that is the black body radiation. And the phenomenon of black body radiation was discussed by the concept of black body radiation was discussed by Max Planck, and on the basis of this black body radiation, Max Planck proposed that the light transmit in particle and wave, and one particle of light is called photon. Okay, and he also proposed the energy of one photon, proposed that energy of one photon is h nu, where h is called Planck's constant and nu is the frequency of light. Today in this class we'll discuss about the second phenomenon in support of this dual nature or particle nature, that is called photoelectric effect. Okay, so this photoelectric effect was observed by H. Hertz, okay, in the year of 1887. This is his photograph, H. Hertz. So he was taking a vacuum chamber like this, and inside the vacuum chamber there is a metal plate, and he was irradiated this metal plate with direct sunlight. Okay, and he observed that some electrons are coming out of the metal surface when it is irradiated with light. Okay, this vacuum chamber was fitted with an electron detector, which is again connected to an ammeter. So on moving on releasing electron, due to the detection of electron by this detector, there is a deflection in the ammeter. So that means Hertz confirmed that this metal plate is releasing, the metal is releasing some electron by the action of this light, and he termed this effect as photoelectric effect. So basically, what is photoelectric effect? That means when a metal is irradiated with light, when it is exposed to light, some electrons are ejected out. And that was observed by the scientist H. Hertz. But after observing this, he termed it as photoelectric effect, but he cannot explain the concept behind it. He cannot explain why this photoelectric effect is taking place, why some electrons are ejecting out of the metal surface. That cannot be explained by this scientist H. Hertz. And later on, Einstein, with the help of Max Planck quantum theory, he discussed the concept behind this photoelectric effect. So today I'll discuss about the concept of this photoelectric effect. Now, photoelectric effect, as I have told you earlier, that certain metal such as potassium, rubidium, cesium, etc. That means the bigger metals, okay, which size is bigger. So this type of metals, when exposed to a beam of light, some electrons are ejected out from the metal.
and that is called photoelectric effect. So if you are asked to write a definition, then you can write this definition: the ejection of electron from the metal surface by the action of light of suitable frequency is called photoelectric effect. But always remember, the light of suitable frequency, that means if a metal is irradiated with a light, it is not mandatory, mandatory that always there is a ejection of electron. Okay, the light which is incident on the metal surface, that light should have a particular frequency. Okay, there is a particular frequency. Only if the incident light contain this particular frequency, then only this light can eject the electron from the metal surface, otherwise it cannot. So if we expose the metal sample with light, then it is not mandatory, then electron will be ejected out. Only if the light of suitable frequency is irradiated on the metal surface, then the electron will be ejected out. And that suitable frequency is different for different metal, that is called threshold frequency. Okay. Characteristics of photoelectric effect. First point, the electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface. That is, there is no time lag between the striking of light beam and the ejection of electron from the metal surface. That is, when you expose this metal piece with light of suitable frequency, then immediately, without any time lag, the electrons will come out. Okay. The second point, the number of electrons ejected is proportional to the intensity or brightness of the light. Okay. More the intensity of the light, more will be the number of electron ejected out. Okay. So light which is incident on the metal surface, that should contain a minimum frequency, that is called threshold frequency, and the light rays, if it has higher intensity, then it has the capability of removing more electrons. Okay. Third point, for each metal there is a characteristics minimum frequency nu naught, which is represented by nu naught, below which photoelectric effect is not observed. At a frequency nu greater than nu naught, the ejected electrons come out with certain kinetic energy. The kinetic energy of this electron increases with the increasing frequency of the light use. So কি কলে যে যিকোনো লাইট দিলে আমাৰ ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন ইজেকশন নহব, এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি থাকিব লাগিব, সেই ফ্ৰিকুৱেন্সিটোকে আমি কি বুলি কৈছো থ্ৰেশহল্ড ফ্ৰিকুৱেন্সি। আৰু যদি ইনসিডেন্ট লাইটটোৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিটো থ্ৰেশহল্ড ফ্ৰিকুৱেন্সিতকৈ যদি বেছি হয়, তেতিয়াহলে কি হ'ব, ইলেক্ট্ৰনছ উইল বি ইজেক্টেড আউট উইথ এ ডেফিনিট কাইনেটিক এনাৰ্জি। আৰু থ্ৰেশহল্ড ফ্ৰিকুৱেন্সিটো ইজ ফিক্সড ফৰ এ metal. That means threshold frequency for different metals are different. Eta metalor karone threshold frequency to ki hobo fix hobo. Okay. So Einstein explanation on photoelectric effect. As I have told you earlier that H. Hertz, although he was the first person who discovered photoelectric effect, but he was unable to explain the theory behind it. Okay. And Einstein explained the photoelectric effect on the basis of the Planck's quantum theory. So, shining a beam of light onto a metal surface can be viewed as shooting a beam of particles, that means the photons. So, আমি যে metal surface to light beam এটা দিছো, আমি এনেকুৱা বুলি ধৰি লব পাৰো যে কাৰণ তোমালোকে এতিয়া জানা যে লাইট টু কি হয়, ওয়েভ প্যাকেটস হিচাপে যায়। কেনেকে যায়, প্যাকেট কে যায়, পার্টিকলস কে যায়, টুকুৰা কে যায়। ঠিক আছে। সো আমি যে মেটেল সারফেসটোৰ ওপৰত লাইট টিউব দিছো, তাৰ মানে আমি কি ধৰি লব পাৰো যে শুটিং অফ বিম অফ পাৰ্টিকলস, যে ফোটন পাৰ্টিকলস বিলাক, লাইটৰ পাৰ্টিকলস বিলাকক আমি কি বুলি কওঁ, ফোটনস বুলি কওঁ, বা ওয়েভ প্যাকেটস বা পাৰ্টিকলস বিলাকক আমি কি বুলি কওঁ, ফোটন বুলি ক'ব পাৰো। আৰু আমি কি ধৰি লব পাৰো যে ফোটনস বিলাক আমি কি কৰিছো, শুট কৰিছো মেটেল পাৰ্টিকলসটো। বুজি পাইছানে? ফোটনস বিলাক শুট কৰিছো। আমি বিম অফ লাইট দিছো মানে কি বুলি ধৰিব পাৰো যে লাইট পাৰ্টিকল বিলাক তাত কি কৰিছো, শুট কৰিছো। When a photon of sufficient energy strikes an electron in the atom of the metal, it transfers its energy instantaneously to the electron during the collision, and the electron is ejected out without any time lag or delay. So, যেতিয়া ফোটনটোৱে স্ট্ৰাইক কৰিব, ইমিডিয়েটলি ফোটনটোৰ যিটো এনাৰ্জি আছিলে, সেই এনাৰ্জিটো কি কৰিব, এটমটোত ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব। ঠিক আছে। আৰু এটমটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিব মানে ক'ত ট্ৰান্সফাৰ কৰিব, এটমটোৰ ভিতৰত থকা ইলেক্ট্ৰনটোলে ইমিডিয়েটলি সি কি কৰিব, ফোটনৰ এনাৰ্জিটো ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব। যিটো এনাৰ্জি সি ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে,
Some of the energy of the photon is used to eject the electron from the influence of the nucleus known as threshold energy or work function, and the rest of the energy will be converted to kinetic energy with the help of which the electron is ejected out. So কি হ'ব যে যেটো ফোটন আহিলে যেটো এনার্জি ইলেক্ট্রনটোলে ট্রান্সফার হ'ল অলপ এনার্জি কিহত ইউজ হ'ব in order to break the influence of nucleus to the electron. কাৰণ তোমালোকে জানা যে নিউক্লিয়াছটো হৈছে পজিটিভলি চাৰ্জ এটা বস্তু আৰু পজিটিভলি চাৰ্জ নিউক্লিয়াছটোৱে ইলেক্ট্ৰনটো কি কৰি থাকে এট্ৰেক্ট কৰি ধৰি থাকে সো ইলেক্ট্ৰনটো ওলাই আহিবলে প্ৰথম কি কৰিব লাগিব সেই যেটো নিউক্লিয়াছ আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ মাজত attraction আছে we have to break this attraction. So when the photon is when the metal is struck by photon, immediately the energy of the photon is transferred to the electron, and some of the energy is used to break this interaction between the positively charged nucleus and the electron. And the rest of the energy, যিখিনি এনার্জি থাকি যাব অলপটো কিহৰ ইউজ হ'ল নিউক্লিয়াছৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনৰ যেটো অ্যাট্ৰাক্টিভ ফোর্স আছিল সেই অ্যাট্ৰাক্টিভ ফোর্সটো ভাঙিবলৈ ইউজ হ'ল আৰু বাকি থকা এনার্জিখিনি কি হলে কনভার্ট হ'ব কাইনেটিক এনার্জিলে কনভার্ট হ'ব আৰু সেই কাইনেটিক এনার্জি সহায়তে ইলেক্ট্ৰনটো কি হৈ আহিব বাহিৰলৈ ওলাই আহিব বুজি পালানে দ্যাট ইজ দা আইনষ্টাইন এক্সপ্লেনেশন তো এটা ম্যাথমেটিক্যালি কেনেকুৱা হ'ব বস্তুটো যে remember energy of one packet of energy, that means one particle E equal to কি হয় h nu হয় এটো আমাক কোনে দিছে প্ল্যাঙ্কস কোয়ান্টাম থিওরি এটো সদায় মনত ৰাখিবা আৰু আইনষ্টাইনে এই বস্তুটো এক্সপ্লেইন কৰিছে on the basis of this Planck's quantum theory. If h nu is the energy of the photon, যেটো photon incident হৈছে তাৰ এনাৰ্জিটো হৈ গল h nu, and h nu not is the minimum energy required to remove the electron. এটা কথা কৈ লৈছো ইয়াতে যে প্ৰত্যেকটো এটমৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো মেটেল এটমৰ কাৰণে নিউক্লিয়াছ আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ এট্ৰেকশনটো বেলেগ বেলেগ হয় সো প্ৰত্যেকটো এটমৰ ক্ষেত্ৰত সেই যেটো এনাৰ্জি লাগিব in order to break the interaction between the nucleus and the electron, that is different for different metal atom. Okay, and that particular energy which is required for breaking of the interaction between the nucleus and the electron, that energy is called threshold energy or work function. বুজি পালানে সো work function বা threshold energy মানে আমি কি বুজিলো যে যেটো এনার্জি লাগিব ইলেক্ট্ৰনটোৰ নিউক্লিয়াছৰ পৰা এট্ৰেকশনটো ভাঙিবৰ কাৰণে সেই এনাৰ্জিটোকে কৈছো কি work function বা threshold energy বুলি কৈছো আৰু যেটো আমাৰ পাৰ্টিকল লাইট আহিছে সেই লাইটটোৰ ইমানটো এটলিষ্ট এনাৰ্জি থাকিব লাগিব যে হি কি কৰিব পাৰে সেই যেটো ইন্টাৰেকশন আছে হেতু ভাঙি পেলাই ইলেক্ট্ৰনটো উলিয়াই আনিব পাৰে ঠিক আছে সো এই যেটো মিনিমাম এনার্জি তাকে আমি কি বুলি কৈছো থ্ৰেশহোল্ড এনার্জি বুলি কৈছো সো ধৰি লৈছো h nu হৈছে এনার্জি অফ দা ফোটন and h nu not is the minimum energy required to remove the electron তাৰ মানে কি থ্ৰেশহোল্ড এনার্জি সো থ্ৰেশহোল্ড এনার্জিটো আমি ধৰি লৈছো h nu not আৰু বা e not আৰু যেটো আমাৰ ইনসিডেন্ট ফোটন সেই ফোটনটো এনার্জিটো আমি ধৰিছো e বা h nu. Then the difference in energy is transferred as kinetic energy of the photoelectron. So অলপ এনার্জিটো ইউজ হল তাৰ সেই থ্ৰেশহোল্ড এনার্জি হিচাপে আৰু বাকি যিখিনি এনার্জি থাকি গল ফোটনটোৰ সেই এনার্জিখিনি কি হলে কনভার্ট হ'ব তাহাতি ফটো ইলেক্ট্ৰনটোৰ যেটো কাইনেটিক এনার্জি সেই কাইনেটিক এনার্জিলে কনভার্ট হ'ব বুজি পালানে সো এইটো ই যদি এনার্জি অফ দা ফোটন হয় তেতিয়া হলে ই হৈছে ইনসিডেন্ট এনার্জি তাৰমানে যেটো ফোটন লাইট মেটাল সারফেসৰ ওপৰত পৰিলে is equal to e naught মানে কি threshold energy e naught মানে কি threshold energy তাৰ মানে কি minimum energy required to break the interaction between nucleus and the electron. So e equal to e naught plus half mv square তাৰ মানে আধা এনার্জি লাগিলে e naught ৰ কাৰণে তাৰ মানে threshold energy কাৰণে আৰু বাকি থকা এনার্জি খিনি কি হিচাপে আহিব half mv square হিচাপে আহিব আৰু এই ইকুৱেচনটো কোনে দিছিলে আমাক আইনষ্টাইনে দিছিলে যেটো আমি কও আইনষ্টাইন ফটোইলেক্ট্ৰিক ইকুৱেচন সো e equal to e naught plus half mv square e মানে হৈছে h nu আমি জানো প্লাঙ্কস কোয়ান্টাম থিওৰি পৰা আমি পাই থৈছো e naught মানে হৈছে h nu naught এই নিউ নটটো কি হয় দিয়া এই নিউ নটটোকে আমি কি বুলি কৈছো থ্ৰেশহোল্ড ফ্ৰিকুৱেন্সি থ্ৰেশহোল্ড এনার্জি লগত ৰিলেটেড যেটো ফ্ৰিকুৱেন্সি হ'ব সেই ফ্ৰিকুৱেন্সিটোকে আমি কি বুলি কৈছো থ্ৰেশহোল্ড ফ্ৰিকুৱেন্সি বুলি কৈছো ঠিক আছে থ্ৰেশহোল্ড ফ্ৰিকুৱেন্সি ঠিক আছে আকৌ আমি কি কৰিব পাৰো h nu মানে কি নিউ ইকুৱেল টু কি হয় c বাই ল্যামডা আমি আগতে পাই থৈছো নিউ ইকুৱেল টু c বাই ল্যামডা সো h nu ঠাইত আমি h c বাই ল্যামডা পুট কৰিব পাৰো h nu নটৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰো h c বাই ল্যামডা নট এতিয়া এই ল্যামডা নটটো কি এটোকে আমি কি বুলি কওঁ থ্ৰেশহোল্ড ওয়েভলেংথ বুলি কওঁ তাৰ মানে কি হয় যে
wavelength associated with the threshold energy এটুকে আমি কি বুলি কওঁ threshold wavelength so threshold energy লগত related যেটো frequency হ'ব সেটুকে আমি কওঁ threshold frequency আৰু তাৰ লগত related যেটো wavelength হ'ব সেটুকে আমি কি বুলি কম threshold wavelength বুজি পালানে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি kinetic energy উলিয়াব পাৰো so half mv square টো কি হ'ব e minus e naught তাৰ মানে kinetic energy of the photoelectron কি হ'ব যে যেটো incident energy আমাৰ আছে আৰু যেটো e naught আছে তাহাত দুটাৰ যেটো ডিফাৰেন্স সেই ডিফাৰেন্সটো আমাৰ কি হ'ব kinetic energy ঠিক আছে so e equal to h nu আৰু e naught equal to h nu naught so half mv square আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো যে h nu minus h naught বা আমি in terms of lambda লিখিব পাৰো যে half mv square equal to hc by lambda minus hc by lambda naught ঠিক আছে so here h is Planck's constant whose value you know 6.626 into 10 to the power minus 34 second c হৈছে speed of light আৰু me মানে হৈছে কি mass of the photoelectron মানে কি যিকিটা ইলেক্ট্ৰন ওলাই গৈছে by the action of light সেইকিটাকে আমি কি বুলি কওঁ photoelectron বুলি কওঁ আৰু mass of electron তোমালোকে জানা 9.1 into 10 to the power minus 31 kg okay so some important points a point গিটা আমাৰ পৰীক্ষা লিখিবলৈ আহিব threshold frequency threshold wavelength আৰু threshold energy এইকিটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা threshold energy মানে কি যে minimum energy required to remove the electron from the metal is called threshold energy or work function ঠিক আছে যে এটা লাইটৰ যেটো minimum energy লাগিব in order to remove the electron from the influence of nucleus that is called threshold energy second কথাটো আহিলে কি আমাৰ যে threshold frequency for each metal there is a characteristic minimum frequency nu naught below which the photoelectric effect is not observed that is called threshold frequency and similarly for each metal there is a characteristic minimum wavelength below which the photoelectric effect is not observed and that wavelength is called threshold wavelength তাৰ মানে যেটো লাইট ইনসিডেন্ট হৈছে তাৰ এটা মিনিমাম এনাৰ্জি থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰন ৰিমুভ কৰিব কাৰণে সেই এনাৰ্জিটোক আমি টম threshold এনাৰ্জি আৰু সেই এনাৰ্জিটোৰ লগত ৰিলেটেড যেটো ফ্ৰিকুৱেন্সি হ'ব যেটো মিনিমাম ফ্ৰিকুৱেন্সি সেই মিনিমাম ফ্ৰিকুৱেন্সিটোক আমি কম threshold ফ্ৰিকুৱেন্সি আৰু তাৰ লগত ৰিলেটেড যেটো ওয়েভলেংথ হ'ব তাৰ মানে মিনিমাম ওয়েভলেংথ টু ৰিমুভ দা ইলেক্ট্ৰন দ্যাট ইজ কল্ড threshold wavelength নেক্সট আহিলে কি কন্ডিশন ফৰ ফটোইলেক্ট্ৰিক এফেক্ট কেতিয়া হ'ব ফটোইলেক্ট্ৰিক এফেক্ট ওকে যে যেটো আমাৰ ইনসিডেন্ট এনাৰ্জি আছে ই সেই ইনসিডেন্ট এনাৰ্জিটো যদি ই নটৰ কে ডাঙৰ হয় তেতিয়াহে আমাৰ ফটোইলেক্ট্ৰিক এফেক্ট হ'ব আদাৰৱাইজ নহয় ঠিক আছে এটো আমাৰ এটো ইনে ই নটটা লাগি আছে ইয়াৰ এটো মই কাটি দিছো সো কি হৈছে যে when e is greater than e naught যেতিয়া এই ইনসিডেন্ট এনাৰ্জিটো ই নটতকে যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব তেতিয়াহে আমাৰ কি হ'ব ফটোইলেক্ট্ৰিক এফেক্টটো অবজাৰ্ভ হ'ব যে এই যেটো ইনসিডেন্ট এনাৰ্জি সেই ইনসিডেন্ট এনাৰ্জিটো কি হ'ব ই নটতকে কি হ'ব লাগিব ডাঙৰ হ'ব লাগিব e greater than e naught photoelectric effect takes place but the electron moves with kinetic energy half mv square okay so যদি e is greater than e naught হয় যদি e is greater than e naught হয় বাটটো নালাগে ইয়াত যদি e is greater than e naught হয় তেতিয়া হলে photoelectric effect হ'ব আৰু লগতে কি হ'ব ইলেক্ট্ৰনটো half mv square kinetic energy লৈ হি কি হ'ব ওলাই আহিব if e is less than e naught তেতিয়া হলে কি হ'ব এই যদি মিনিমাম এনাৰ্জি e naught মানে কি threshold এনাৰ্জি নহয় জানো যদি এই মিনিমাম এনাৰ্জিটো নাথাকে তেতিয়া হলে যদি এই মিনিমাম এনাৰ্জিটো নাথাকে তেতিয়া হলে কি হ'ব ফটোইলেক্ট্ৰিক এফেক্ট নহয় সো যদি ইনসিডেন্ট এনাৰ্জিটো threshold এনাৰ্জিতকে কম হয় তেতিয়া হলে no photoelectric effect is observed that means no photoelectric effect takes place if e is equal to e naught তাৰমানে যেটো মিনিমাম এনাৰ্জি লাগে ইলেক্ট্ৰনটো ৰিজেক্ট কৰিবৰ কাৰণে সেই মিনিমাম এনাৰ্জিটো আছে ফটোনটোৰ ক্ষেত্ৰত but that is equal to the that means energy of the photon is exactly equal to the minimum amount of energy required to remove the electron then what will happen then all the energy of the photon will be used to remove the electron from the influence of the nucleus that means kinetic energy of the electron will be zero কাৰণ যিমান এনাৰ্জি আছিল গুটেখিনি কি হল তাৰ যেটো work function যেটো threshold energy তাক কম্পেনসেট কৰিবৰ কাৰণে ইউজ হল সো half mv square কাৰণেটো থাকি নগলে বাকি নাথাকিলে সো e is equal to e naught হলে কি হ'ব photoelectric effect takes place but the electron moves with zero velocity কাৰণ velocity কাৰণে এনাৰ্জি থাকি নগল যিমানখিনি এনাৰ্জি আছিল গুটেখিনি এনাৰ্জি কি হল অকল নিউক্লিয়াছৰ ইনফ্লুয়েন্সৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনটো আঁতৰ কৰিবৰ কাৰণে ইউজ হল ঠিক আছে সো বাকি ইলেক্ট্ৰনটো কি হ'ব জিৰো ভেলোচিটিত মুভ কৰিব ঠিক আছে সো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা কিছুমান আমাৰ নিউমেৰিকেল পইণ্ট আমি ডিসকাস কৰিব লাগিব
প্ৰথম এক্সাম্পলটো এটো বুকৰ পৰা লৈছো তোমালোকৰ কিতাপত চাই লবা প্ৰবলেম নাম্বাৰ 2.8 যে when electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer falls on the surface of sodium electrons are emitted with a kinetic energy 1.68 into 10 to the power 5 joule per mole. What is the minimum energy needed to remove an electron from sodium? What is the maximum wavelength that will cause the photoelectron to be emitted? So প্ৰথম আমাক কি কৈছে যে এটা ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৰেডিয়েশ্যন আহিছে যাৰ ওয়েভলেংথ কিমান দিয়া আছে 300 নেনোমিটাৰ কি দিয়া আছে টু ওয়েভলেংথ দিয়া আছে তাৰ মানে ইনসিডেন্ট ফোটনটোৰ ওয়েভলেংথটো আমাৰ দিয়া আছে ঠিক আছে তেতিয়াহলে ইনসিডেন্ট ফোটনটোৰ এনাৰ্জি কি হ'ব ইনসিডেন্ট ফোটনটোৰ এনাৰ্জিটো কি হ'ব E ইকুৱেল টু h নিউ আৰু h নিউ মানে কি hc বাই ল্যামডা হয় সো এটো হৈছে ইনসিডেন্ট ফোটনটোৰ এনাৰ্জি E ইকুৱেল টু h নিউ আৰু ইন টাৰ্মছ অফ ল্যামডা হলে কি হ'ব hc বাই ল্যামডা যদি আমি ভ্যালুখিনি জাস্ট পুট কৰি দিও h আৰু c ভ্যালুটো তোমালোকে জানাই ল্যামডা মানে কি 300 নেনোমিটাৰ আমি মিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰি লৈছো তেতিয়া কি হ'ব 6.626 into 10 to the power minus 19 জুল ঠিক আছে এতিয়া আমাক ক'লে কি যে what is the minimum energy needed to remove an electron from sodium ঠিক আছে সো এতিয়া এটো আমাৰ কি উলালে যে এনাৰ্জি অফ দা এনাৰ্জি অফ দা ইনসিডেন্ট ফোটন আহিলে এটো কি হয় আমাৰ এনাৰ্জি অফ দা ইনসিডেন্ট ফোটন তাৰমানে যেটো ফোটন আহি মেটাল সাৰফেসটোৰ ওপৰত পৰিছে হেতু এনাৰ্জিটো কিমান আমাৰ 6.626 into 10 to the power minus 19 জুল এতিয়া এনাৰ্জি অফ 1 মোল ফোটন কি হ'ব এটো হৈছে এটা ফোটন বাট অকলটো এটা লাইট পাৰ্টিকুল আহি পৰাহি নাই লাইটটো কি হৈছে এটা কনস্ট্যান্ট লাইট এটা আহি পৰিছে লাইট পৰিছে মানে কি তাত ঢেৰ ফোটন আছে ঠিক আছে আমি এতিয়া এটা ফোটনৰ এনাৰ্জিটো আমি উলিয়ালো 1 মোল ফোটনৰ এনাৰ্জিটো আমি উলিয়াইছো 1 মোল ফোটনৰ এনাৰ্জি কি হ'ব যে 6.626 into 10 to the power minus 19 joule that is the energy of one photon into 6.022 into 10 to the power 23 তাৰ মানে 1 মোল ফোটনৰ এনাৰ্জি কিমান 3.99 into 10 to the power 5 joule per mole the minimum energy needed to remove 1 mole of electron from sodium is equal to 3.99 minus 1.68 into 10 to the power 5 joule per mole that is 2.31 into 10 to the power 5 joule per mole আমাক কি কৈছিলে যে what is the minimum wavelength that will cause the photoelectron to be emitted তাৰ মানে আমাক কি খুদিছিলে নো ল্যামডা নট খুদিছিলে আমাক কি খুদিছিলে ল্যামডা নট খুদিছিলে ঠিক আছে যে ল্যামডা নট টু কি হ'ব যেটো আমাৰ থ্ৰেশহোল্ড ফ্ৰিকোয়েন্সি হেতু আমাক খুদিছিলে সো আমি কি কৰিলো প্ৰথম ইনসিডেন্ট ফোটনটোৰ এনাৰ্জি উলিয়ালো আৰু আমি কি উলিয়ালো 1 মোল ফোটনৰ এনাৰ্জি আমি উলিয়াই ললো এতিয়া কি হ'ব আমাক খুদিছে যে মিনিমাম এনাৰ্জি needed to remove 1 mole of electron from sodium এটো একচুয়ালি পিছৰ পাৰ্টটো থাকি গ'ল অকমান ইয়াত কৰিবলে এটো আমাৰ পিছৰ পাৰ্টটো অকমান বস্তু এনাৰ্জি অফ 1 mole of photons energy of 1 mole of photons the minimum energy 1 মিনিট ৰবা দেই এটো অকমান থাকি গ'ল এটো মই পিছত তোমালোকক ডিসকাস কৰি দিম দেই এটো মই পিছত তোমালোকক কৰি দিম এটো অকমান থাকি গৈছে পিছৰ পাৰ্টটো ইয়াত মই যেতিয়া এড কৰিছিলো স্লাইডখন তেতিয়া ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্টটো ইয়াত দিবলৈ থাকি গ'ল সো এটো মই এতিয়া কাটি দিছো এটো নালাগে তোমালোকক পিছত মই এটো কৰি দিম ঠিক আছে নেক্সট প্ৰবলেমটো চোৱা যে ক্যালকুলেট দ্য এনাৰ্জি অফ 1 মোল অফ ফোটনছ অফ ৰেডিয়েশন whose frequency is 5 into 10 to the power minus 15 hertz the energy of 1 mole of photons of radiation whose frequency is 5 into 10 to the power minus 14 hertz so energy of 1 photon equal to কি হয় h nu হয় nu value দিয়া আছে so e value উলিয়াই পেলালা এতিয়া energy of 1 mole of photon কি হ'ব just 6.022 into 10 to the power 23 multiply কৰা তেতিয়া তোমালোকে আনসাৰটো পাবা 199.51 কিলোজুল পাৰ মল ইউনিট কনভাৰ্সন খিনি চাই লবা ঠিক আছে নেক্সট আমি এটা photoelectric effect or numerical কৰিম পিছত এটা তোমালোকক দিম হেতু তোমালোকে নিজে কৰিবা ঠিক আছে যে a photon of wavelength 4 into 10 to the power minus 7 meter strikes on metal surface the work function of the metal being 2.13 electron volt calculate the energy of the photon number 2 the kinetic energy of the emission and number 3 the velocity of the photoelectron আৰু এটা বস্তু আমাক দিয়া আছে যে 1 electron volt equal to 1.6020 into 10 to the power minus 19 joule প্ৰথম কি কলে আমাক দা এনাৰ্জি অফ দা ফোটন তাৰমানে যেটো ফোটন যেটো ইনসিডেন্ট হৈছে সেই ইনসিডেন্টটো কি তাৰ ইনসিডেন্ট হোৱা ফোটনটোৰ এনাৰ্জিটো আমাক দিছে সো সেই এনাৰ্জিটো কি হ'ব E ইকুৱেল টু h নিউ ঠিক আছে E ইকুৱেল টু h নিউ এনাৰ্জি অফ দা ইনসিডেন্ট ফোটন আকৌ নিউ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰো c বাই ল্যামডা
so E equal to h nu that is equal to hc by lambda so আমি ইনসিডেন্ট ফটোনটোৰ যেটো আমাৰ এনাৰ্জি হ'ব সেই এনাৰ্জিটো আমি উলিয়াই পেলাব পাৰিম জাস্ট h ৰ ভ্যালু বহালা c ভ্যালু বহালা ল্যামডাৰ ভ্যালু বহালা তেতিয়া কি হৈ গ'ল 4.97 into 10 to the power minus 19 জুল এতিয়া আমি জুলৰ পৰা তাক কি হলে নিব লাগিব ইলেক্ট্ৰন ভল্টলৈ নিব লাগিব কাৰণ আমাৰ এই ৱৰ্ক ফাংচনটো কি হয় দিয়া আছে ইলেক্ট্ৰন ভল্টত দিয়া আছে ঠিক আছে সো এটো যদি মই ইলেক্ট্ৰন ভল্টলৈ লৈ গলো তেতিয়া হলে কি হ'ব 3.10 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট ঠিক আছে 3.10 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট এতিয়া এটো আমাৰ কি ওলালে এনাৰ্জি অফ দা ইনসিডেন্ট ফটোন উই নো দ্যাট h nu equal to h nu naught plus half mv square ইয়াত h nu মানে কি ইনসিডেন্ট ফটোনৰ এনাৰ্জি h nu naught মানে কি থ্ৰেশহোল্ড এনাৰ্জি এটা কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ ইমিশন কি হ'ব সেকেন্ড কৈছে আমাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি টু উলিয়াবলে সো হাফ mv square equal to কি হ'ব h nu minus h nu naught so h nu we have calculated as 3.10 electron volt and the work function or threshold energy it is given as 2.13 electron volt so just subtract it from the first one then you will get the energy in electron volt that is 0.97 electron volt next question is the velocity of the photoelectron so kinetic energy of the photoelectron is equal to half mv square equal to 0.97 electron volt kinetic energy তোমালকে উলিয়ালা এটা কাইনেটিক এনাৰ্জিটো যদি আমি জানো তাৰ পৰা আমি কি উলিয়াব পাৰো ভেলোসিটিটো উলিয়াব পাৰো কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম সোৱা যে কাইনেটিক এনাৰ্জি হাফ mv স্কয়াৰ ইকুৱেল টু 0.97 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট কেনেকৈ পালো এইটো আমি ক্যালকুলেট কৰিলো এতিয়া সো তাক তুমি আকৌ জুললৈ লৈ যোৱা 0.97 জুললৈ কেনেকৈ নিবা 1 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট ইকুৱেল টু 1.6020 into 10 to the power minus 19 জুল সো 0.97 into 1.602 into 10 to the power minus 19 জুল যদি কৰা তেতিয়ালে কি হ'ব এই আমাৰ জুললৈ গুছি যাব সো এটো হৈ গল তাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি ঠিক আছে সো হাফ ইনটু m m মানে কি মাস অফ ইলেক্ট্ৰন নহয় জানো m মানে কি মাস অফ ইলেক্ট্ৰন সো মাস অফ ইলেক্ট্ৰনটো কি আছিল 9.11 into 10 to the power minus 31 kg মাস অফ ফটো ইলেক্ট্ৰন সো হাফ m into v square equal to কি হয় 0.97 into 1.602 into 10 to the power minus 19 জুল সো তাৰ পৰা তোমালকে কি কৰিব পাৰিবা v square equal to কি হ'ব this divided by 9.11 into 10 to the power minus 31 kg so that will be equal to 34.1 into 10 to the power 10 so তেতিয়া হলে v টো তোমালকে উলিয়াব পাৰিবা 5.84 into 10 to the power 5 meter per second ঠিক আছে এটো ৰুট ওভাৰ লৈ ললে এটো যদি আমি ৰুট ওভাৰ কৰি দিও তেতিয়ালে কি হ'ব এটো আনসাৰ হ'ব সো এদে আমি ভেলোসিটি উলিয়াব পাৰিম সো প্ৰথম আমি উলিয়ালো এনাৰ্জি অফ দা ইনসিডেন্ট ফটোন তাৰপিছত আমি উলিয়ালো কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ ইমিশন আৰু লাষ্টত আমি কি উলিয়ালো ভেলোসিটি ঠিক আছে ভেলোসিটি আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়ালো ঠিক আছে ভেলোসিটি ঠিক আছে সো এই ধৰণে আমি কোৱেশ্চনস বিলাক আমি কৰিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট আহিলে এইটো কোৱেশ্চন the work function for cesium atom is 1.9 electron volt calculate the threshold wavelength the threshold frequency of the radiation if cesium element is irradiated with wavelength 500 nanometer calculate the kinetic energy of the velocity kinetic energy and velocity of the photoelectron same question এটো তোমালকে নিজে কৰিবা মই hints দি দিছো কেনে কৰিবা প্ৰথম তোমালকে ক্যালকুলেশন অফ দা থ্ৰেশহোল্ড ফ্ৰিকোয়েন্সি কেনে কৰিবা সোৱা যে e equal to e naught plus half mv square থ্ৰেশহোল্ড ফ্ৰিকোয়েন্সি মানে কি e naught ঠিক আছে এটা e naught মানে কি হ'ব h nu naught সো h nu naught ৰ ঠাইত আমাক কি লাগে এটা থ্ৰেশহোল্ড ফ্ৰিকোয়েন্সি উলিয়াব লাগে সো nu naught equal to কি হ'ব e naught by h সো এতিয়া e naught টো কিমান দিয়া আছে আমাৰ e naught মানে কি থ্ৰেশহোল্ড ফ্ৰিকোয়েন্সি থ্ৰেশহোল্ড এনাৰ্জি সৰি থ্ৰেশহোল্ড এনাৰ্জি মানে কি ওয়ার্ক ফাংশন সো ওয়ার্ক ফাংশন আমাৰ কিমান দিয়া আছে 1.9 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট ডিভাইডেড বাই h কিন্তু h টো কিহত আহিব জুলত আহিব সো e naught টো তোমালকে এটো কি হলে কনভার্ট কৰি লব জুললে কনভার্ট কৰি লব কেনেকে কৰিব লাগিব এটো দিয়া আছে সো e naught ৰ ভ্যালুটো বহাবা h ৰ ভ্যালুটো পাবা তোমালকে কি পাবা nu naught মানে থ্ৰেশহোল্ড ফ্ৰিকোয়েন্সি ভ্যালুটো পাই যাবা নেক্সট তোমালকে কি কৰিবা ক্যালকুলেশন অফ থ্ৰেশহোল্ড ওয়েভলেংথ থ্ৰেশহোল্ড ফ্ৰিকোয়েন্সি যদি জানা তেতিয়ালে ওয়েভলেংথ উলিয়াব পাৰিবা e naught equal to কি হয় h nu naught মানে কি hc by lambda naught সো তাৰ পৰা তোমালকে কি কৰিব পাৰিবা এই lambda naught ৰ ভ্যালুটো উলিয়াই লব পাৰিবা নাই এই lambda naught ৰ ভ্যালুটো তোমালকে উলিয়াই লব পাৰিবা ঠিক আছে সো ইয়াৰ কাৰণে তোমালক কেনেকৈ উলিয়াবা সোৱা মই এটো কৰি পেলে দেখাই দিছো সো এটো কি হ'ব equal to a lambda naught equal to কি হ'ব lambda naught equal to lambda naught equal to কি হ'ব আমাৰ lambda naught equal to কি হ'ব যে
তোমালোকে কি জানা নিউ নট জানা নিউ নটৰ পৰা তোমালোকেতো এইচ নিউ নটটো উলিয়াই ল'ব পাৰিবা এইচৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে পাই যাবা চ' তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো আমাৰ নিউ নট বা এইটো কৰিব নালাগে তোমালোকে নিউ নট ইকুৱেল টু চি বাই লেমডা এইটো মই ইয়াত লিখিবলৈ এতিয়া অসুবিধা হৈছে নিউ নট ইকুৱেল টু চি বাই লেমডা নট কৰিলে হ'ল কি কয় লেমডা নট ইকুৱেল টু কি হ'ব চি বাই নিউ নহ'ব জানো চি বাই নিউ ঠিক আছে চি বাই নিউ চি বাই নিউ নট চি বাই নিউ নট ওকে চ' এইখিনি তোমালোকে নকৰিলেও হ'ব ডাইৰেক্টলি আমাৰ নিউ নট ইকুৱেল টু চি বাই লেমডা নট ইকুৱেল টু চি বাই নিউ নট আমি এনেকৈ কৰিলে হ'ল ঠিক আছে চ' কেলকুলেশ্যন অফ থ্ৰেছল ৱেভলেংথ তোমালোকে নিউ নটটো জানিলে তো লেমডা নট ইকুৱেল টু কি হ'ব চি বাই নিউ নট এইটো কৰি উলিয়াই পেলাবা ঠিক আছে কেলকুলেশ্যন অফ কাইনেটিক এনাৰ্জি একেধৰণে ই ইকুৱেল টু ই নট প্লাছ হাফ এম ভি স্কুৱাৰ চ' হাফ এম ভি স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু কি হ'ব ই মাইনাছ ই নট চ' হাফ এম ভি স্কুৱাৰটো আমাৰ ইকুৱেল টু কি হ'ব এইচ নিউ মাইনাছ এইচ নিউ নট চ' হাফ এম ভি স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু এইচ চি বাই লেমডা মাইনাছ এইচ চি বাই লেমডা নট এতিয়া তোমালোকক কি দিয়া আছে তোমালোকক যিটো এইটো ইনচিডেণ্ট ফটনটোৰ এনাৰ্জি কি হ'ব এইচ চি বাই লেমডা এই লেমডাটো আমাক কিমান দিয়া আছে 500 নেন'মিটাৰ নহয় জানো চ' 500 নেন'মিটাৰ আমাৰ দিয়া আছে ঠিক আছে চ' এইটো যিটো আমাৰ ৱেভলেংথ আছে এই ৱেভলেংথটো 500 নেন'মিটাৰ এইটো কি হয় এইটো লেমডা ঠিক আছে আৰু লেমডা নটৰ ভেলুটো কি হয় লেমডা নটৰ ভেলুটো তোমালোকে ইয়াত উলিয়াই লৈছা ঠিক আছে চ' ইয়াত এইচ আৰু চি ভেলু তোমালোকে জানা চ' এইকেইটা যদি বহাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কি পাই যাবা হাফ এম ভি স্কুৱাৰ তাৰমানে কাইনেটিক এনাৰ্জি ভেলুটো পাই গ'লা নেক্সট আহিলে কেলকুলেশ্যন অফ ভেলচিটি কেনেকৈ কৰিবা হাফ এম ভি স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু কাইনেটিক এনাৰ্জি চ' ভি ইকুৱেল টু কি হ'ব ভি স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু কি হ'ব টুৱাইচ কে ই বাই এম হ'বনে ভি স্কুৱাৰটো যদি কৰা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এইফালে এম ই বাই টুটো এইফালে 2 বাই এম ই হৈ যাব চ' টুৱাইচ কে ই বাই এম তাৰমানে ভি ইকুৱেল টু কি হ'ব ৰুট অভাৰ টুৱাইচ কে ই বাই এম হ'বনে চ' এইটো কি হ'ব 2 কে ই বাই এম ই টু দি পাৱাৰ হাফ চ' কাইনেটিক এনাৰ্জি কোনটো কাইনেটিক এনাৰ্জি হৈছে এইটো ভেলু যিটো তোমালোকে পাবা এতিয়া ইয়াত যিটো ভেলু পাবা সেইটো ইয়াত বহাই দিবা চ' ভি ইকুৱেল টু কি হ'ব টুৱাইচ কে ই বাই এম ই হোল টু দি পাৱাৰ হাফ মানে ৰুট অভাৰ অফ টুৱাইচ কে ই বাই এম ই ইয়াত এম ই মানে কি মাছ অফ ইলেক্ট্ৰন ঠিক আছে চ' এনেকৈ ধৰণে তোমালোকে চল্ভ কৰিবা একদম চিম্পুল নিউমেৰিকেল কৰিবলৈ কিন্তু এইটো তোমালোকে কুৱেশ্যন মোক কৰি দিবাই কিন্তু দেই নহ'লে বুজি নাপাবা এটা কুৱেশ্যন যদি নিজে চল্ভ কৰি দিয়া তেতিয়াহে গম পাবা চ' এইটো তোমালোকে নিজে চল্ভ কৰিবা আৰু চল্ভ কৰি পেলাই মোলৈ তোমালোকে হোৱাটছএপত ফটো পঠিয়াবা ঠিক আছে আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে মই তোমালোকক পিছত কৰি দিম ঠিক আছে আৰু এইটো যিটো মই কুৱেশ্যন কৰাইছিলোঁ এইটো তোমালোকৰ এই কুৱেশ্যনটো একচুৱেলি ইয়াৰ এটা পাৰ্ট দিবলৈ থাকি গ'ল চ' এইটো তোমালোকক মই নেক্সট কৰাই দিম চ' বাকীখিনি তোমালোকে চাই ল'বা ঠিক আছে থেংক ইউ